Hi friends, good morning. How are you? I'm going well. What about you? Okay, all are fine there. Okay, then listen. In the previous class we discussed a story. Did you remember? Say the name. A Sundari, isn't it? Okay, good. In the previous class we discussed the story of a kite named Sundari. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സുന്ദരി എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ? ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹു ഈസ് സുന്ദരി? Sundari is a beautiful kite. Very good. And who made Sundari? Who made Sundari? Yes, Bobby made Sundari. Very good. And I told you one day Bobby took Sundari into somewhere. Can you say where Bobby took Sundari? Okay, Bobby took Sundari into a fair. Okay. Okay, listen, in the previous class we discussed the story of a beautiful kite and its name was Sundari. And a boy named Bobby made the kite Sundari and the kite was very beautiful, and after finishing its work he named the kite as Sundari. One day Bobby took Sundari to the fair, and we know that on the fair we can see lots of playthings, and in the fair they met merry-go-round and some other wooden animals, and the fair was very busy, and in the fair the band was playing and everyone was smiling, and Bobby wanted to fly his kite, and so he searched an open space in order to fly his kite Sundari. Okay, അത്രയും ഭാഗമാണ് അത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? Okay, I know all are eagerly waiting to hear the remaining part of the story, isn't it? Okay, let's see. Once again I am going to read the story. Listen. Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby met her, she smiled at him. "You are beautiful and I will call you Sundari," he said. One day, Bobby took Sundari to the fair. The band was playing and everyone was smiling. A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. Sundari looked too. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ? Let's see the remaining part. Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could. Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could. അപ്പൊ അവൻ ആ പുൽപ്പരപ്പിലൂടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവന്റെ കയറ്റും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബോബി ഓടാൻ തുടങ്ങി. എത്രത്തോളം അവൻ ആ കയറ്റ്, അതായത് എത്രത്തോളം ആ പട്ടത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയും അത്രയും ഉയരത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബോബി ഓടാൻ തുടങ്ങി. Puff, the wind came along. Sundari started to fly up. അപ്പൊ അതാ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി. സുന്ദരി എന്ത് ചെയ്തു? സുന്ദരി started to fly up. അവള് സുന്ദരി ഉയരത്തില് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. But she could not go very high. പക്ഷെ അവൾ ശ്രമിച്ചു, അവൾ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? Listen. A little dog was holding on her long tail. അപ്പൊ അവൾക്ക്, നമുക്കറിയാം പട്ടത്തിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ടെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? വാലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ പട്ടം പറത്തുക അല്ലെ? അപ്പൊ അവളുടെ ആ ലോങ് ടെയിൽ ആരോ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? എ ലിറ്റിൽ ഡോഗ്. അവിടെ ഒരു ലിറ്റിൽ ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? സുന്ദരിയുടെ ആ ടെയില് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുന്ദരിക്ക് വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത്. അപ്പൊ അവളുടെ ടെയിൽ എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ഡോഗിന്റെ വായിലാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബോബി ഷൂട്ട് ദ ഡോഗ് എവേ. ബോബി എന്ത് ചെയ്തു? ബോബി ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഡോഗിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടു. വി വിൽ ട്രൈ അഗെയിൻ, ബോബി സെഡ്. അപ്പൊ ബോബി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ലിറ്റിൽ ഡോഗിനെ ബോബി ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൻ സുന്ദരിയോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിക്കാം. This time Sundari leaped up in the air.
ഇത്തവണ സുന്ദരി എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ഉയരത്തിൽ ലീപ്ഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ എയറിലൂടെ അവള് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പറന്നു. ഷീ ടക്ക് ഹാർഡ്, അവള് ടേക്ക് ലിറ്റിൽ എഫോർട്ട് ടു ഫ്ലൈ, അവള് എന്ത് ചെയ്തു? അവള് അവളുടെ എഫോർട്ട് ഉള്ള ശക്തിയൊക്കെ എടുത്ത് അവള് കുതിച്ചുയർന്നു. ഓ ഹൗ ഷീ വാണ്ടഡ് ബോബി ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഹെർ സ്ട്രിങ്. അപ്പൊ ബോബി എന്ത് ചെയ്തു? ബോബിക്ക് അറിയാം അവൾക്ക് ഉയരത്തിൽ പറക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബോബി എന്ത് ചെയ്തു? ഹൗ ഷീ വാണ്ടഡ് ബോബി ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഹെർ സ്ട്രിങ്. അപ്പൊ ബോബി അവളെ പറക്കാൻ അവളുടെ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ ലൂസാക്കി കൊടുത്ത് അവളെ പറക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. ഷീ ഗേവ് എ ബിഗ് ടഗ്, അവളെ ഒന്നുകൂടെ ഉയരത്തില് പറന്നു. ഓക്കെ, ബോബി ഹാഡ് ടു ലെറ്റ് ഹെർ ഗോ. ബോബി എന്ത് ചെയ്തു? അവളെ പറക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. വി ക്രൈഡ് സുന്ദരി, നൗ ഐ ക്യാൻ ഫ്ലൈ ആസ് ഹൈ ആസ് ഐ പ്ലീസ്. അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവള് പറഞ്ഞ അവള് ഉയരത്തില് വീം എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുകൂടി സുന്ദരി ഉയരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു. നൗ ഐ ക്യാൻ ഫ്ലൈ ആസ് ഹൈ ആസ് ഐ പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഉയരാൻ പറ്റി എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളുടെ സുന്ദരി കുതിച്ചുയർന്നു. ആൻഡ് എവേ ഷീ വെന്റ്, ഷീ ഫ്ലൂ അപ്പ് 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 ഇൻ ദ എയർ. അങ്ങനെ അവള് ദൂരേക്ക് പോയി, അവള് വളരെ മുകളിലേക്ക് പറന്ന് പറന്ന് നമ്മളുടെ സുന്ദരി എയറിലൂടെ പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോ ബോബി അവളെ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ അവളുടെ സ്ട്രിങ് വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ ബോബി കൈറ്റിന് എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹം? ഉയരത്തിൽ പറക്കാനായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ സുന്ദരി അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ശിവൻ അവള് അങ്ങനെ ദൂരത്തിലേക്ക് പറന്ന് പറന്ന് വളരെ ഉയരത്തില് പോയി ബോബിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി. It is a story of a beautiful kite. Her name was Sundari. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി. ലിറ്റിൽ സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലെ, കുഞ്ഞു സ്റ്റോറിയാണ്. സുന്ദരി എന്നുള്ള പട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് നമ്മള് കണ്ടതല്ലേ, പഠിച്ചതല്ലേ. Okay, once again I am going to read the story. Listen carefully. Puff, the wind came along. Sundari started to fly up, but she could not go very high. A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. Bobby shooed the dog away. We will try again, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air. She tugged hard. Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. Wee! Cried Sundari. Now I can fly as high as I please. And away she went. She flew up in the air. That's enough today, and we will write down the new words and question answer in the next class. Before wind up our class, I am going to ask some questions. All of you listen. Who made Sundari? Say the answer. Yes, Bobby made Sundari. Why did Bobby call his kite Sundari? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോബി സുന്ദരി കൈറ്റിനെ സുന്ദരി എന്ന് പേര് വിളിച്ചത്? Yes, it was a beautiful kite, so Bobby called her Sundari. Very good. Then did Sundari fly very high at first? ആദ്യം നമ്മളുടെ സുന്ദരിക്ക് വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? No, she can't fly very high at first. അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ, ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Because a little dog was holding on to her long tail. Okay, and last question. What made Sundari really happy? എന്താണ് സുന്ദരിയെ ഹാപ്പി ആക്കിയത്? Sundari was very happy when Bobby allowed her to fly high. ബോബി അവളെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് അവള് വളരെ ഹാപ്പി ആയതല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൈറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൈറ്റിന്റെ ആഗ്രഹം പറക്കാനായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ബോബി അതിന് സമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് സുന്ദരി ഹാപ്പി ആയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി. സോ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി at least 3 times and find out the unfamiliar words and find out its meaning, Malayalam meanings. Okay, and we will discuss the new words and question answer in the next class.
So that's enough today. We are going to wind up our class. So see you. Bye.